Welcome to Jayashri teaching class. এখন আমরা ক্লাস 8 এর আয়া মার্টের কোশ্চেন 2026 এর সেকেন্ড সেমিস্টার ইভ্যালুয়েশন ইংলিশ থেকে মডেল কোশ্চেন পেপার 7 সলভ করে নেব। কি রয়েছে দেখো। Then the little bird began to sing. তারপর ছোট্ট পাখিটা গান গাইতে শুরু করেছিল। He sang a beautiful song. সে গান গেয়েছিল সুন্দর একটা গান all about the lake, কার ব্যাপারে, এটা হ্রদের ব্যাপারে, in the king's garden, ও রাজার বাগানের ব্যাপারে, and the willow trees, এবং সেই পাতা ঝরা গাছগুলোর ব্যাপারে, reflected in the still water, যা একবারে স্থির জলের উপর প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। When he had finished, যখন তার সব কিছুই শেষ হয়, the princess was not crying anymore, তখন রাজকুমারী আর কান্নাকাটি করছিল না। That was a very nice song, এটা ছিল অনেক সুন্দর একটা গান। She said, সে বলেছিল, Would you want me to live with you? তুমি কি চাও যে আমি তোমার সঙ্গে বসবাস করি? said the little bird, সে ছোট্ট পাখিটা তাকে প্রশ্ন করেছিল। Princess September clapped her hands with a delight. আনন্দের সাথে প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর হাততালি দিয়ে উঠেছিল। Then the little bird hopped onto the end of the bed. তারপর সেই ছোট পাখিটা লাফাতে লাফাতে একেবারে বিছানার শেষ প্রান্তে গিয়েছিল and sang her to sleep, এবং গান গেয়েছিল তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য। When she awoke the next day, যখন সে পরের দিন ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল, the little bird was still sitting there. ছোট পাখিটা তখনও সেখানে বসেছিল। And as she opened her eyes, এবং যখন সে তার চোখ দুটোকে খুলেছিল, he said, সে বলেছিল, Good morning, সুপ্রভাত। She stretched out the first finger of the right hand, সে তার হাতের প্রথম আঙুলটাকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, so that it served as a perch, যাতে সে তার উপর বসতে পারে। The little bird flew down and sat on it. ছোট পাখিটা উড়ে এসে তার উপর বসেছিল, উড়ে এসেছিল এবং উড়ে নিচে নেমে এসেছিল এবং বসেছিল। Then she went through the palace, তারপর সে সেই দুর্গের ভিতরে গিয়েছিল, and called on each of the princess in turn, তাদের সমস্ত রাজকুমারীরা সেখানে আসে। And for each of the princesses the little bird sang a different song, এবং প্রত্যেকটা রাজকুমারীর জন্য সেই পাখিটা কি করেছিল, আলাদা আলাদা গান গিয়েছিল। তো কি রয়েছে প্রশ্ন, complete the following statements with information from the text. Princess September along with the little bird went through, ওটা কি হয়ে যাবে, the palace and called on each of the princesses in turn. Okay, next, he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees reflected in the still water. Okay, meaning গুলো বললাম, সেগুলো বলছি না। Answer the following questions. Why did the princess clap her hands in delight? The princess clapped her hands in delight because the little bird sang a very nice song and asked if she would want him to live with her. তোমরা লিখবে। What did the bird do after the princess clapped her hands in delight? ছোট পাখিটা কি করেছে, মানে গান যখন গা থামায় তখন, আচ্ছা সরি, What did the bird do? পাখিটা কি করেছিল after the princess clapped her hands in delight, যখন আনন্দে সেই ছোট পাখিটা হাততালি দেওয়া বন্ধ করেছিল। After the princess clapped her hands in delight, the little bird hopped onto the end of the bed and sang her to sleep. True false supporting statement দেখে নাম। When Princess September woke up the next morning, the bird was nowhere to be found. এটা হয়ে যাবে কি ফলস, যে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, এটা তো সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা, তো ভুল কথা। তো এখানে দেখো রয়েছে, When she awoke the next day, the little bird was still sitting there, and as she opened her eyes, he said, Good morning. এইটুকু লিখলে হবে যে সিটিং দেয়ার, এখানে পর্যন্ত লিখলেও উত্তরটা কারেক্ট হয়ে যাচ্ছে। Listening to the song of the bird, the princess stopped crying. আচ্ছা, পাখিটার গান শুনে রাজকুমারী কান্না থামিয়ে দিয়েছিল, এটা ট্রু হয়ে যাবে। When he had finished, the princess was not crying anymore. এটা আমরা লিখব, সিএ দুয়ের উত্তর এটা। 3 নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে, The bird sang the same song for all the princess. রাজকুমারীর জন্য পাখিটা একই রকমই গান গেয়েছিল, ফলস। দেখো, and for each of the princesses the little bird sang a different song. Read the extract of the poem and answer the questions.
উইথ হিজ ক্লাসিং ট্রি, তার ঝনঝনি দাঁত অ্যান্ড স্যাগি জজ, লোমস যে চোয়াল ছিল, আওয়ার হি নোজ, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সে কি করে চিবায়, কি চিবায়, রামলিং টাম্বলিং স্টোনস, লম্ফচম্প খাওয়া, গড়াগড়ি খাওয়া পাথরগুলোকে, আর বোনস বোনস বোনস, এবং হাড় হাড় হাড়। এখানে স্টোনগুলোকে বোনের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে। ওকে, এরপর কি রয়েছে, দ্য জায়ান্ট সিড অফ মোনস, বলছে এই দৈত্যাকার সমুদ্র কুকুর যে হচ্ছে গর্জায়, লিকিং হিজ গ্রিজি পাউচ, পিচ্ছিল তার থাবাগুলোকে চাটে, আর ওয়েন দ্য নাইট উইন্ড রোডস, তখন রাতের বাতাস গর্জায়, অ্যান্ড দ্য মুন রক্স ইন দ্য স্টর্মি ক্লাউড, ঝড়ো মেঘের আড়ালে চাঁদ চকচক করে, হি বাউন্স টু হিজ ফিট, সে তার পা দিয়ে লাফায়, অ্যান্ড স্নাপস অ্যান্ড স্নিপস, সে নাক টানে গন্ধ শুকে, স্যাকিং হিজ ওয়েট সাইড ওভার দ্য ক্লিপস, এবং পাথরের পেছনে তার পুরো শরীরটাকে নাড়িয়ে নেয় বা ঝাঁকিয়ে নেয়, অ্যান্ড হাউলস অ্যান্ড হলোজ লং অ্যান্ড লাউড, এবং দীর্ঘ স্বরে উচ্চ স্বরে সে কী করে গর্জন করে। Take the correct alternative to complete the following sentences. The sea's howls are loud and long. The word means to inhale. The moon can be seen in the stormy cloud. Next please. Fill in the chart with information from the extract. দেখো, moons, কে moons করে, কে চাটতে থাকে, the giant sea dog, rocks পাথর ঝকঝক করে এটাকে, দ্য মুন, দ্য স্টোনস কি করে, দ্য জায়ান্ট সি ডগ নোজ, চেবায়। এরপর কি রয়েছে দেখো, আচ্ছা, মোনস মিন্স গর্জন করা, আর নোজ মিন্স চারটা, এখানে মোনস মিন্স গর্জন করা। এরপর আনসার প্যাসেজটা আমরা পড়বো, কি রয়েছে দেখো, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, জার্মান বোর্ন theoretical physicist, was very simple in his way of life. তার সাধারণ জীবনযাপন কাটাতে হইতে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন যারা জার্মানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট ছিলেন, অ্যান্ড ইনডিফারেন্ট টু হিজ আউটস্ট্যান্ডিং ফেম, এবং তার ব্যাপক খ্যাতির ব্যাপারে পুরো উদাসীন ছিলেন, অতটা সে খ্যাতির প্রতি গুরুত্বই দিত না। ওয়ান্স দ্য কুইন অফ বেলজিয়াম ইনভাইটেড হিম টু ব্রাসেল, একদিন বেলজিয়ামের রানী তাকে যে ব্রাসেলে ডেকেছিল। হি গট ডাউন ফ্রম দ্য ট্রেন অ্যাট ব্রাসেলস, ব্রাসেলে তিনি ট্রেন থেকে নেমেছিলেন। দেয়ার আর মেনি গর্জিয়াসলি ড্রেসড অফিসার্স টু রিসিভ হিম অ্যাট দ্য স্টেশন, এবং স্টেশনে অসংখ্য ঝকমকে পোশাক পরা কর্মীরা ছিল তাকে রিসিভ করার জন্য। দ্য অফিসিয়ালস এক্সপেক্টেড টু সি সামবডি, অফিসিয়ালসরা আশা করেছিল যে এমন কাউকে দেখবে হু অ্যাপিয়ার টু বি রিচ, যে অনেক বড় ধনী হবে, অ্যান্ড অ্যারিস্টোক্রেটিক বিফোর দেম, এবং তাদের সামনে উপস্থিত হবে রাজকীয়ভাবে। দে কুড নট ইমাজিন দ্যাট দিস সাবি ম্যান উড বি আইনস্টাইন হিমসেলফ, তারা বিশ্বাস করতে পারে না বা কল্পনা করতে পারেনি এই জরাশীর্ণ ব্যক্তি হতে পারে আইনস্টাইন। সো দে ওয়েন্ট ব্যাক, তাই তারা ফিরে আসে, অ্যান্ড রিপোর্টেড টু দ্য কুইন, এবং রানীকে বলে যে দ্যাট আইনস্টাইন হ্যাড নট কাম, কি বলে যে আইনস্টাইন আসেনি। দ্য কুইন বিকেম সারপ্রাইজ, রানী তো পুরো হতবাক হয়ে যায়, ফর সে নিউ দ্যাট দ্য গ্রেট সায়েন্টিস্ট নেভার ব্রোক হিজ প্রমিস, কারণ সে জানতো যে এই সায়েন্টিস্ট কখনো তার শপথকে ভাঙে না। আইনস্টাইন হাউএভার ওয়াক দ্য হোল ওয়ে উইথ এ ভায়োলিন ইন ওয়ান হ্যান্ড, আইনস্টাইন যে হচ্ছে কি পুরো রাস্তায় হেঁটে এসেছিল, তার হাতে ছিল ভায়োলিন, অন্য হাতে ছিল সুটকেস ইন দ্য আদার। ওয়েন হি রিচড হিজ ডেস্টিনেশন, যখন সে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছিল, দ্য কুইন, সে রানী বলেছিল, আই সেন্ড আ কার ফর ইউ, আমি তোমার জন্য একটা গাড়ি পাঠিয়েছি। ডক্টর আইনস্টাইন, আই ডিডন্ট থিঙ্ক, আমি মনে করি না, বলছে ডক্টর আইনস্টাইন, আমি তো তোমার জন্য একটা গাড়ি পাঠিয়েছিলাম। আই ডিডন্ট থিঙ্ক, আমি তো ওটা ভাবতেই পারিনি বা মনেই করিনি। রিপ্লাইড দ্য গ্রেট সায়েন্টিস্ট, এই মহান সায়েন্টিস্টরা বিজ্ঞানী উত্তরে বলেছিল, দ্যাট এনিবডি উড সেন্ড আ কার ফর মি, আমি তো ভাবিনি বা কল্পনাও করিনি যে কেউ আমার জন্য গাড়ি পাঠাতে পারে আমাকে রিসিভ করার জন্য। বাট আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে তোমাকে বলছি যে আই হ্যাভ গ্রেটলি এনজয়েড দিস ওয়ার্ক, আমি কিন্তু এই হাঁটাটাকে বা হাঁটা পথটাকে খুবই ভালোভাবে উপভোগ করেছি। কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য প্যাসেজ। টু রিসিভ দ্য সায়েন্টিস্ট দেয়ার ওয়ার্ক, এর এক কী হয়ে যাবে, many gorgeously dressed officials to receive him at the station. The officials expected somebody, কাকে এক্সপেক্ট করেছিল,
who would appear to breeze and aristocratic before them. The queen became surprised because কেন হতবাক হয়েছিল? Because she knew that she knew that the great scientist never broke his promise. Einstein was very simple in his way of life and interruption to his outstanding fame. Answer the following questions. Who was Albert Einstein? Albert Einstein, a German-born theoretical physicist. Who invited Einstein and to war? The Queen of Belgium invited Einstein to Brazil. Where did the official report to the Queen? The official reported to the Queen that Einstein had not come. How did Einstein reach his destination? কেমন ভাবে আইনস্টাইন তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছিল? Einstein, however, walked the whole way with a violin in one hand and a suitcase in the other. আমরা করব দেখে নাম, কিন্তু আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি সব কিছুতে, ঠিক আছে? দেখতে পেলে? এরপর আমরা যাই কোশ্চেন আনসারে। Add suitable prefix or suffix to the words given in the brackets and fill in the blanks to complete the sentences meaningfully. The children were full of excitement as they went for a picnic. We should not discuss anyone. আমাদের উচিত নয় কাউকে ডিসকাস করা, মানে অনুৎসাহিত করা। নেক্সট পেজ। Underline the phrases in the following sentences and state their kinds. Shivaji was a man without fear. মানে কি ভয়কে জয় করেছিল কি শিবাজি। এই যে উইদাউট ফিয়ার অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। আই ডু নট নো ওয়ার হি লিভস, আমি জানি না কোথায় সে বসবাস করে। ওয়ার হি লিভস এটা নাউন ফ্রেজ। ডু অ্যাজ অ্যাক্টেড। মাই সিস্টার ইজ আ গুড স্টুডেন্ট, হার ড্রয়িং ইজ ভেরি ব্যাড। জয়েন ইনটু কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। মাই সিস্টার ইজ আ গুড স্টুডেন্ট, কমা দেবো, বাট হার ড্রয়িং ইজ ভেরি ব্যাড, তার ছবি আঁকা বা অঙ্ক খুবই খারাপ, ভালো ছাত্র। আই সে টু মাই ফ্রেন্ড, আমি আমার বন্ধুকে বলেছিলাম, ওয়ার ইউ স্টাডি, গতকাল তুমি কোথায় ছিলে? আই আস্কড মাই ফ্রেন্ড ওয়ার হি হ্যাড বিন দ্য প্রিভিয়াস ডে, ফুল স্টপ দেবো। হি হ্যাজ ক্লিন দ্য উইন্ডোজ, ইজ দ্য ভয়েস, দ্য উইন্ডোজ হ্যাভ বিন ক্লিনড বাই হিম। আই মেড মাই আঙ্কেল ওয়েন আই রিটার্ন ফ্রম স্কুল। এখানে দেখো তোমার ভার্ব রিটার্নের সাথে ইডি হয়ে পাস্ট ফর্ম বসেছে। আমি আই মেট মাই আঙ্কেল, আমি আমার কাকুর সাথে সাক্ষাৎকার করেছিলাম ওয়েন আই রিটার্ন ফ্রম স্কুল, যখন আমি আমার বাড়ি থেকে স্কুল থেকে বাড়ি এসেছিলাম, স্কুল থেকে ফিরে এসেছিলাম। হাউ প্যাথেটিক দ্য বয়েজ, টার্ন ইনটু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। দ্য বয় ইজ ভেরি প্যাথেটিক, ফুল স্টপ দেবো, এক্সক্লেমেশন সাইনটা উঠে যাবে। আচ্ছা, মাওলিং নং in the cleanest village in India. Okay, তো কি লিখবো? Change into positive degree. No other village in India is as clean as Mawling Nong. Question number 7. Fill in the blanks with appropriate phrasal verbs given in the list below, changing their forms if necessary. Please turn off the lights when you leave. দয়া করে লাইটটা বন্ধ করে দেবে যখন তুমি ছেড়ে যাবে। দ্য ট্রুথ অফ দ্য ম্যাটার ফাইনালি টাউন্ড স্যামুয়েলের কাছে অবশ্যই সত্যটা কিন্তু প্রকাশ করেছিল বা এসেছিল। ফাইন্ড আউট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য আনসেন পাসেজ দ্যাট বিন দ্য ফলোয়িং, দ্যাট মিন দ্য ফলোয়িং। স্প্লেন্ডেড হবে গর্জিয়াসলি, কন্টেম্পটিভলি সাবি, জরাচিহ্ন আর কি। এরপর একটা স্টোরি রাইটিং রয়েছে, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তোমাদের বুদ্ধি থেকে দেখতে পেলাম না, তো আমাকে অন্য একটা বই থেকে দেখাতে হচ্ছে। ওকে, দেখে না। আচ্ছা, স্টোরিটা তো দেখলে এখানে তোমার মোরাল দেওয়া নেই, সেজন্য আমি লিখে দিয়েছি এখানে, এটা লিখবে। ডেথ ইজ ইনএভিটেবল অ্যান্ড ইউনিভার্সাল, মৃত্যু হচ্ছে কি অনিবার্য এবং সর্বজনীন। ইনএভিটেবল মিনস অনিবার্য, INEVITABLE, ইউনিভার্সাল UNIVERSAL। এরপর একটা ডায়ালগ রাইটিং রয়েছে, তোমাদেরকে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। দুজনের বন্ধুর মধ্যে
ফেভারিট গেম কি এবং কেন তা নিয়ে লিখতে বলেছে। দেখো, রোহান, হে সানা, এক্সক্লেমেশন সাইন দেবে। দ্য ওয়েদার ইজ সো নাইস টুডে, আজকের আবহাওয়াটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আই কান্ট ওয়েট ফর দ্য পিই পিরিয়ড মিনস ফিজিক্যাল এডুকেশন পিরিয়ড, সো আই ক্যান প্লে ফুটবল, যাতে আমি ফুটবল খেলতে পারি। সানা, ফুটবল, দ্যাটস ওয়ে টু টায়ারিং, এটা তো খুব একটা দুর্বল ব্যাপার, দুর্বল করে দেয় মানুষকে। রোহান বলছে দ্যাটস ওয়ে টু টায়ারিং রোহান, আই হ্যাড মাচ রাদার স্টে ইনসাইড অ্যান্ড প্লে চেস, তাই আমি পছন্দ করবো ভিতরে থেকে চেস খেলতে। রোহান, চেস ইজ ওকে, চেস ঠিক আছে, আর ফুটবল ইজ মাই ফেভারিট, কিন্তু ফুটবল আমার সব থেকে প্রিয়, বিকজ ইটস এক্সাইটেড, এটা খুব উৎসাহিত ব্যাপার থাকে, অ্যান্ড ইট মেক্স মি ফিল সো এনার্জেটিক, আমাকে অনেকটা এনার্জেটিক বানিয়ে দেয়। সানা, আই সি ওর পয়েন্ট, আমি অবশ্যই তোমার পয়েন্টগুলো খুঁজে পাচ্ছি, বাট আই লাভ চেস বিকজ ইটস লাইক আ ব্যাটল অফ ইউর ব্রেন, কিন্তু আমি চেস পছন্দ করি কারণ এটা হচ্ছে স্মৃতিশক্তির লড়াই, প্রতিনিয়ত তোমাকে লড়াই করতে হয় জেতার জন্য। রোহান, দ্যাট সাউন্ড স্মার্ট, এই শুনতে কিন্তু খুব স্মার্ট লাগছে। আই গেস আই জাস্ট লাইক বিং আউটডোর্স, কিন্তু আমি পছন্দ করবো বাইরে খেলাধুলার জন্য। ফুটবল অলসো কিপস মি ফিট অ্যান্ড স্ট্রং, ফুটবল অবশ্যই আমাকে স্বাস্থ্যবান রাখে এবং শক্তিশালী বানায়। সানা, ট্রু, ঠিক, মেবি আই ক্যান টিচ ইউ সাম চেস মুভস ডিউরিং দ্য লাঞ্চ ব্রেক, বলছে হতে পারে আমি তোমাকে কিছু কীভাবে চেস খেলতে হয় তার মুভমেন্টগুলোকে শিখিয়ে দেবো, কখন, এবং লাঞ্চ ব্রেক পাবো। অ্যান্ড ইউ ক্যান শো মি হাউ টু ড্রিবল দ্য বল আফটার দ্য স্কুল, আচ্ছা তুমি কি তাহলে আমাকে শেখাবে কীভাবে বলকে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। রোহান, দ্যাটস এ গ্রেট আইডিয়া, অবশ্যই এটা খুব ভালো একটা ফন্দি হতে পারে। ওকে ওকে, তো হার্ড যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে বলে দিই, হয়তো হিজিবিজি, মানে ধরো তোমাদের নেটওয়ার্কের প্রবলেম হলে তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমাকে বুঝতে পারবে না লেখাগুলোকে, কারণ নেটওয়ার্ক প্রবলেম মানে কি তোমার ভিডিওটা হেজিয়ে আসতে মানে তুমি লেখাগুলো বুঝতে পারবে না, যেহেতু তোমার হ্যান্ড রাইটিংটা প্রিন্টেড নয় না, সে কারণে আমি বলে দিই আর কি। এখানে ওয়েদার, WEATHER, নেক্সট টায়ারিং, TIRING, রেদার, RATHER, ইনসাইড, INSIDE, রোহান, ফেভারিট, FAVOURITE, বিকজ BECAUSE, এক্সাইটিং, EXCITING, এনার্জেটিক, ENERGETIC। তো দেখো, ব্রেন, BRAIN, আউটডোর্স, OUTDOORS, ওকে, ড্রিবল, DRIBBLE, দেখে না, দেখতে পেলে এখানে কিন্তু পুরোপুরিভাবে আমরা এই মডেলটাকেও কমপ্লিট করে নিলাম। নেক্সট ক্লাসে আবারও দেখা হচ্ছে। যারা চ্যানেল নতুন রয়েছে অবশ্যই তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট রাখবো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য। বন্ধুদের কাছে এই ভিডিওটাকে একটু বেশি করে প্লিজ তোমরা শেয়ার করে রাখো, কারণ তোমাদের ছোট্ট ছোটো রেসপন্সগুলো আমাকে আরও বেশি করে মোটিভেট করে নেক্সট ভিডিওগুলোকে বানানোর জন্য। তোমরা যদি একটু খেয়াল রাখবে, দেখো আমি একটু আগে তোমার ক্লাস 9-এর ভিডিও আপলোড করেছি, মোটামুটি রেসপন্স আছে। ক্লাস 7-এ যখন করতে যাচ্ছি রেসপন্স অনেক আছে, তখন কি আমি অবশ্যই ডিমোটিভেট হয়ে গেছি যে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসগুলো করছে না। সেম তোমাদেরও ব্যাপার, তোমরা যদি ক্লাসগুলো প্রতিনিয়ত করো তবে রেগুলার ক্লাসগুলো করতে পারো, কিন্তু তোমাদের ঠিকঠাক না ভিউজ আসলে মানে মানে বলো ভিডিওতে ঠিকঠাক না ভিউজ আসে, মানে আমি বুঝবো কি তোমরা ঠিকঠাক করে ক্লাসগুলো করছোই না, তোমাদের ক্লাসগুলো ভালো লাগছে না, তোমার এমনিতে ডিমোটিভেট হলে ক্লাসগুলো করাতেই ভালো লাগে, এটা হচ্ছে বলো। ঠিক আছে, ওকে, বাই।